ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹਾਓ। खेत जो मांड सूरमा अब जुझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत। पुरजा कट मर कभू न छट खेत। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै काण ना कीजै। सिर दीजै काण ना कीजै। हम अवगुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पे भूले। सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ गुर रामदास राखो सर। सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाय। दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख होवै। सिफत खसंबंध नूर हर सौ कुर सौ चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल। जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साहंदे। जिस पास बैठया सोहिए सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। अपने बालक आप रखियन। पार ब्रह्म गुरुदेव। सुख शांत सहज आनंद भई। पूरन भई सेवा। अपने बालक आप रखियान। पार ब्रह्म गुरुदेव। सुख शांत सहज आनंद भय। पूरण पई सेवा। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप। रोग मिटाई जीवालियाणा। जाका वड परताप। दोख हमारे बख्शियाण।
ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੁਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन दीदार परस रहे हो। दरस परस कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जी के पाप जन्मांतर के पुण्य रूप धारते ऐसे पवित्र दर्शन परस के सतगुरां दी तुरकी बाणी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहब तो आए हुए रागी जथे पासों बहुत ही अदब सत्कार शरदा भावना सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। गरीब नवाज पातशाह दी ये पावन अमृतमई बाणी पढ़न सुनन दा महात्म है। कली काल दे समय विच दुनिया दे जितने भी शुभ कर्म ने उन्हां सारे शुभ कर्मां चों सब तो श्रेष्ठ ते सर्वोत्तम कर्म परमेश्वर की कीर्ति दा कर्म है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ते अन्ना सो कथा कीर्तन सुखदाई कह के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू ये अमोलक दातां बख्शिश कीतियां हन। अज सेणी मां दा जाया महान अमर शहीद महान योधा शहीद भाई दिलावर सिंह। एक इहो जिहा दौर पंजाब दी धरती ते चलिया सी कि जदों नौजवान बच्चे पंजाब विच नहीं सन लभदे, झूठे मुकाबले करके पता नहीं कितने क बच्चे जिहड़े सन को के शहीद कर दिते गए सन। उन्होंने ठल पाण वास्ते अज दे दिन शहीद भाई दिलावर सिंह जी ने शहादत का जाम प्राप्त किया। ऐसे महान शहीद की शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार है और गुरु चरणां च रजोई है। जिस पंथ की चढ़दी कला वास्ते ना सूरबीर बहादुर योधिया ने अपनियां जवानियां की परवाह ना करदियां शहादत का जाम प्राप्त किया। कलगीधर अपने पंथ की चढ़दी कला करो, अपने पंथ नूं हमेशा ही चढ़दी कला विच रखण दी बल बुद्धि प्रेरणा बख्शिश करो। अमृत वेले सतगुरु जी ने पावन पवित्र श्री मुखवाक की दात बख्शिश की है। धन गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह जी ने अमृत बचन अपने मुबारक मुखारबिंद तो उचारण किए ने। छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बो परोपकारी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी जदों बाल रूप विच सन, पातशाह दे शरीर दे उत्ते खेचड़ा आई, कहण लगे पृथ्वी चंद वर्गे भी होने नहीं बचेगा। पर निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर ने तरस किया। सतगुरु छेवें पातशाह जी महाराज जी दे तन दी शरीर दी खेचड़ा निर्विरत होई तां निरंकार परमेश्वर दे शुकराने वजों ये पावन शब्द जो अज सतगुरु जी ने सानू हुक्मनामे दे रूप विच बख्शिश कीता है, पंजवें पातशाह ने अपने मुबारक मुखारबिंद चों उचारण कीता। आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए, गुर शब्द का ध्यान अपने हिरदे च वसाउंदियां
ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਖੇਚੜਾ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਉਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹਨ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹਨ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਵੇ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈ, ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਣ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸੜ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭੱਠ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਏ, ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਘਾਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਾਏ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਸੁਨੰਗ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰਗ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਅਫੁਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪਾ ਹੀ ਮਨ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਕੜਨਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ। ਉਸ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ, ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੋ ਆਖਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ,
ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਰੋਗ ਮਟਾਏ ਜੀਵਾਲਿਆਣਾ ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਹਨ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗੂ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਗ ਭੋਗ ਲਏ ਰਸ ਲੈ ਲਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜੀਵ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਾਨਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵਛੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਛੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੂਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਰੋਗ ਸਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਵਾਲਿਅਨ
ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਮਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਆਣ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਾਝਤ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।